Hello students, very good morning to all of you. I am Mrs. Smita Amit Mangudkar, Department of English, Tujaram Chaturchand College, Baramati. Yesterday, we learnt the poem Indian Weavers. I told you about the valuable message given by the great poetess Sarojini Naidu. Birth, adulthood, and old age are the three stages of human life, and death is the eternal truth of our life. Today, we are going to learn the next topic, that is figures of speech in the present poem. So, do you know why do all the poets use figures of speech in their poems? Yes, for making their poem an decorative piece of writing, an attractive piece of writing, most of the poets use figures of speech in their poems. So let us see the figures of speech in the given poem, that is Indian Weavers by Sarojini Naidu. First line, Weavers weaving at break of day. तुम्हाला सगळ्यांना सूचना आहे की जे लाईन्स आहेत पोएम्सच्या त्या मी पर्पल कलरमध्ये टाईप केलेल्या आहेत आणि फिगर्स ऑफ स्पीच जे एक्झाम्पल आहे ती लाईन ते रेड कलरमध्ये टाईप केलेलं आहे तुम्हाला समजावं म्हणून. त्याचं एक्सप्लेनेशन समोर दिलेलंच आहे. मग पहिली लाईन कुठली आहे? वीवर्स वीविंग ॲट ब्रेक ऑफ डे. So here we can see that weavers weaving. That means in the present line, W letter is repeated. And we know that when we see the repetition of a letter in a line, that time that line is an example of alliteration figure of speech. So the present line is also an example of alliteration. In the same way, the same line is an example of metaphor. As we know, a single line can be the examples of different figures of speech. एकच ओळ ही वेगवेगळ्या फिगर्स ऑफ स्पीचचं उदाहरण असू शकते हे आपल्या सर्वांना माहिती आहेच. मग हीच लाईन मेटाफरचं सुद्धा एक्झाम्पल कशी आहे ते पाहूयात. दिस लाईन इज ऑल्सो ॲन एक्झाम्पल ऑफ मेटाफर बिकॉज indirect comparison between beginning of day with beginning of life. Because in the present line we can see the indirect comparison, म्हणजे अप्रत्यक्ष तुलना केलेली दिसते. कशामध्ये अप्रत्यक्ष तुलना केली आहे? बिगिनिंग ऑफ डे, दिवसाची सुरुवात आणि जीवनाची सुरुवात या दोन गोष्टींमध्ये अप्रत्यक्ष तुलना केलेली आहे. अप्रत्यक्ष तुलना म्हणजे जिथे ॲज, लाईक किंवा सो यांचा वापर केलेला नाही आहे. ओके, नेक्स्ट, वाय डू यू वीव अ गारमेंट सो गे? दिस इज अ क्वेश्चन. And as we know, when we find a question, that line is an example of interrogation figure of speech. ज्यावेळेस प्रश्न असतो तेव्हा इंटरोगेशन फिगर ऑफ स्पीच असतं. नेक्स्ट, ब्ल्यू ॲज द विंग ऑफ अ हॅल्सियॉन वाईल्ड. ब्ल्यू ॲज द विंग. स्टुडंट्स, आय टोल्ड यू, when we find the words like, as or so, and when we find there is a direct comparison between two objects, that time that line is an example of simile figure of speech. So according to the rule, the present line is also an example of simile figure of speech because the color of the garment is directly compared to the wings of the bird halcyon. बघा, या लाईनमध्ये, या ओळीमध्ये हॅल्सियॉन पक्षाच्या पंखाची तुलना ही निळ्या रंगाच्या कपड्याशी केलेली आहे आणि ही तुलना डायरेक्ट केलेली आहे, म्हणून ही लाईन सिमिलीचं एक्झाम्पल आहे. आणि ही तुलना करताना रायटरनी ॲज हा शब्द वापरलेला आहे. हिअर वी फाइंड द डायरेक्ट कंपॅरिझन बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स बाय यूजिंग द वर्ड ॲज. Next line, we weave the robes of a newborn child. We weave. Again the poetess uses alliteration figure of speech. परत एकदा या लाईनमध्ये कवयित्रीने alliteration figures of speechचा वापर केलेला आहे.
या कवितेमध्ये जास्ती करून ॲलिटरेशन, रिपिटिशन, इमॅजरी आणि इन्व्हर्जन यांचा वापर करण्यात आलेला आहे. Weavers weaving at fall of night. Next line is weavers weaving at fall of night. The weavers weaving, परत alliteration का W letter is repeated here. Okay, and at the same time this line is an example of imagery. Why imagery? Because at fall of night means in the evening, but here in this poem it has a hidden meaning, and that is second stage of our life, that is adulthood. Okay, next line. Why do you weave a garment so bright? मी मगाशी सांगितलं प्रश्न असला की ते कशाचं उदाहरण आहे, काय आहे ते, कुठलं फिगर्स ऑफ स्पीच आहे, इंटरोगेशन. समजलं, इथं प्रश्न विचारलाय, इंटरोगेशनचं उदाहरण आहे. पुढे, लाईक द प्लम्स ऑफ अ पीकॉक, पर्पल अँड ग्रीन. आता पहा मुलांनो, इथे पुन्हा लाईक या शब्दाचा वापर आलेला आहे. म्हणजेच आणि त्या ठिकाणी प्लम्स ऑफ अ पीकॉक, पर्पल अँड ग्रीन. पीकॉक, पर्पल म्हणजे या लाईनमध्ये कुठलं लेटर रिपीट दिसतंय रे आपल्याला? पी हे लेटर रिपीट दिसत आहे. दॅट्स वाय द प्रेझेंट लाईन इज ॲन एक्झाम्पल ऑफ ॲलिटरेशन फिगर ऑफ स्पीच. ओके, प्लम्स ऑफ अ पीकॉक, पर्पल अँड ग्रीन. पी हे लेटर रिपीट असल्यामुळे ॲलिटरेशनचं एक्झाम्पल आहे. ॲट द सेम टाईम here we find the direct comparison between the plums of a peacock and the marriage bells of a queen. Both are bright and colorful. Therefore, this line is also an example of simile. या लाईनमध्ये मोराच्या पिसाऱ्यांचं आणि नवरीच्या किंवा राणीच्या नवरीचा जो पोशाख असतो, मी तुम्हाला सांगितलं लग्नामध्ये जे कपडे घातले जातात त्या ठिकाणी त्या दोन्हींचं कंपॅरिझन म्हणजे तुलना प्रत्यक्षपणे केलेली आहे. ही तुलना करताना लाईक या शब्दाचा वापर कवयित्रीने केलेला. ठीक आहे. वी वीव द मॅरेज वेल्स ऑफ अ क्वीन. दिस लाईन इज ॲन एक्झाम्पल ऑफ ॲलिटरेशन बिकॉज W letter is repeated here. Next, weavers weaving solemn and still. In this line we can see two letters are repeated and those are W and S. Therefore, this line is an example of alliteration figure of speech. Next line is, what do you weave in the moonlight chill? Okay, so this line is an example of imagery. In the moonlight chill means at night, but the hidden meaning here is this poem is the last stage of our life, that is old age. Next, inversion. The same line is an example of inversion. Why inversion? For giving poetic effect, the poetess changes the word order of the sentence. The correct word order is, what do you weave in the chill moonlight? Okay, but instead of saying chill moonlight, the poetess used moonlight chill. That means she changed the word order of a sentence. That's why this line is an example of inversion figure of speech. Next, white as a feather and white as a cloud. White as a feather and white as a cloud. In this line, the poetess uses simile figure of speech. इथे simile figure of speech यूज केली आहे का? प्रत्यक्ष तुलना केलेली आहे. कशाची? श्राऊड फॉर अ डेड बॉडी. श्राऊड म्हणजे काय? कफन. डेड बॉडीवरती जो कापड टाकलं जातं त्या कफनची तुलना कशाशी केली आहे प्रत्यक्षपणे? व्हाईट रंगाच्या, पांढऱ्या रंगाच्या पिसाशी केलेली आहे किंवा पांढऱ्या रंगाच्या ढगाशी केलेली आहे. आणि म्हणून या ठिकाणी ही लाईन कशाचं एक्झाम्पल आहे? सिमिलीचं एक्झाम्पल आहे. अँड लास्ट लाईन, वी वीव अ डेड मॅन्स फ्युनरल श्राऊड. सो दिस लाईन इज ॲन एक्झाम्पल ऑफ ॲलिटरेशन फिगर ऑफ स्पीच. कारण इथे अप्रत्यक्ष या ठिकाणी W लेटर रिपीट झालेलं आहे. वी वीव. So W letter is repeated. That's why this line is an example of alliteration figure of speech. And at the same time, the same line is also an example of metaphor because here we find indirect comparison. That means shroud stands for the end of
our life. अंडरस्टूड? आय थिंक ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड फिगर्स ऑफ स्पीच. फिगर्स ऑफ स्पीच समजून घेण्यासाठी मुलांनो जी कन्सेप्ट आहे ती समजून घेणं खूप महत्त्वाची आहे. आणि ती कन्सेप्ट कुठली आहे तर ती कन्सेप्ट म्हणजे सिमिली म्हटलं तर प्रत्यक्ष तुलना, डायरेक्ट कंपॅरिझन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स बाय युजिंग द वर्ड्स लाईक, ॲज अँड सो. सोना सरांनी तुम्हाला सांगितलेलंच आहे फिगर्स ऑफ स्पीचच्या लेक्चरमध्ये. त्या कन्सेप्ट समजून घ्या आणि त्यानुसार ओळखायला शिका. पाठ करू नका. फिगर्स ऑफ स्पीच पाठ करून तुम्हाला येणार नाहीत. फिगर्स ऑफ स्पीच हे समजूनच घ्याव्या लागणार आहेत. समजलं? तर आता आपण ब्रेनस्टॉर्मिंग प्रश्नांकडे वळूयात. पोएम मी शिकवलेली आहे त्या कवितेवरच आधारित आता ॲक्टिव्हिटीज आपण सोडवायच्या आहेत. डिस्कस विथ युअर पार्टनर अबाउट द फॉलोइंग वोकेशन्स: weaving, tailoring, knitting, embroidering. First is weaving. I told you the meaning of the word weaving. weaving म्हणजे विणणे, विणकाम करणारे. हा जो व्यवसाय आहे विणकाम करण्याचा, तर ह्या व्यवसाय म्हणून कसा केला जातो तर वीवर इज अ पर्सन. आय टोल्ड यू द मीनिंग ऑफ द वर्ड वीवर. वीवरचं पण मीनिंग मी तुम्हाला पहिल्याच लेक्चरला सांगितलेलं होतं. Weaver is a person who weaves the garments, carpets or baskets. Generally, he uses the traditional hand-powered weaving machine to convert yarns into fabrics. बरोबर? त्यानंतर नेक्स्ट आहे ते म्हणजे टेलरिंग. A tailor is a person who stitches, repairs or alters clothing professionally. टेलर म्हणजे मराठीमध्ये काय म्हणतो, शिंपी, की असा व्यक्ती की जो कपडे शिवण्याचे, ते रिपेअर करण्याचे, दुरुस्त करण्याचे किंवा अल्टर करण्याचे काम करत असतो. इन दिस प्रोफेशन हॅज फ्लरिश्ड अँड द मेथड ऑफ टेलरिंग ऑल्सो हॅज ॲडव्हान्स्ड अ लॉट. आता टेलरिंगमध्ये पण फॅशन डिझायनिंगसारखे कोर्सेस निघालेले आहेत आणि टेलरिंग या व्यवसायात सुद्धा भरपूर प्रमाणात ॲडव्हान्स टेक्नॉलॉजी यूज करून खूप छान छान फॅशनेबल कपडे तयार करता येतात. तुम्हाला सगळ्यांना फॅशनबद्दल मी सांगण्याची गरज नाही आहे, तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहेच. नेक्स्ट आहे knitting. Knitting is a method by which 2 or more needles are used to loop yarn into a series if interconnected loops to create a finished garment. Knitting म्हणजे थोडक्यात सांगायचं तर लोकरीचा स्वेटर जेव्हा आपण विणतो की नाही तेव्हा 2 नीडल्स वापरल्या जातात. एका नीडलनी लोकर विणता येत नाही तर त्याला काय म्हटलं जातं? निटिंग म्हटलं जातं. 2 or more नीडल्स की ज्या वेळेस 1, 2 किंवा 2पेक्षा अधिक सुयांची गरज असते आणि त्यातून त्या कपड्याची गुंफण केली जाते प्रॉपरली, तेव्हा ते निटिंग म्हटलं जातं त्याला. इट कॅन बी डन बाय हँड और मशीन प्रोड्युसिंग फॅब्रिक फ्रॉम अ स्ट्रँड ऑफ यार्न और वूल. मी सांगितलं तुम्हाला की वुलन क्लोथ्स बनवण्यासाठी याचा वापर होतो. त्यानंतर एम्ब्रॉयडरी म्हणजे तुम्हाला माहिती असेल की ड्रेसवरची एम्ब्रॉयडरी असते, काश्मीरी शॉलवरती एम्ब्रॉयडरी केलेली असते. मग एम्ब्रॉयडरी म्हणजे काय तर एम्ब्रॉयडरिंग इज ॲन आर्ट. तिथं चुकून टाईप गेलेले, एन राहिलेलं याचं. एम्ब्रॉयडरी इज ॲन आर्ट ऑफ डेकोरेटिंग द फॅब्रिक बाय मीन्स ऑफ नीडल अँड थ्रेड. नीडल आणि थ्रेड म्हणजे दोऱ्याच्या साहाय्याने जे विणकाम केलं जातं त्याला एम्ब्रॉयडरी म्हणतात. आम्ही पूर्वी करायचो, शिंदी टाका, मोती टाका, वेगवेगळ्या प्रकारचे टाके टाकून त्या कपड्यांवरती टेबल क्लॉथ तयार करायचो, बेडशीट्स तयार करायचो. आणि आता ते मुलांना वेळच नसतो हल्लीच्या, ते CBSE आणि ICSE बोर्डमुळं हे सगळं मागं पडत चाललेलं आहे. इट कॅन ऑल्सो यूज पर्ल्स, बीड्स, क्विल्स अँड सो ऑन. त्याला आपण म्हणतो की नाही की वर्कच्या साड्या म्हणजे काय तर एम्ब्रॉयडरी केलेल्या साड्या म्हणजेच वर्कच्या साड्या. देअर आर व्हेरियस टाईप्स ऑफ स्टिचेस यूज्ड फॉर एम्ब्रॉयडरी. म्हणजे एम्ब्रॉयडरीसाठी तुम्ही पर्ल्स म्हणजे मोती वापरू शकता, बेड्स वापरू शकता, क्विल्स वापरू शकता. वेगवेगळ्या थिंग्सच्या साहाय्याने तुम्ही एम्ब्रॉयडरी ब्युटिफुल डेकोरेटिव्ह बनवू शकता. समजली सगळ्यांना पहिली ॲक्टिव्हिटी? नेक्स्ट, डिस्कस द व्हेरियस प्रोडक्ट्स मेड बाय द वीवर्स इन द पोएम. आता वीवर्सनी तयार केलेले कुठले कुठले प्रॉडक्ट्स आहेत जे पोएममध्ये वीवर्सनी तयार केलेत. आता सगळ्यांना माहिती आहे द पोएम हॅज
3 stanzas. In the first stanza, the weavers weave blue color robes for the newborn child. पहिल्या स्टांजामध्ये वीवर्सनी लहान बाळांसाठी कपडे शिवलेले आहेत. Then in the second stanza, the weavers weave a purple and green color marriage veils for queen. दुसऱ्या स्टांजामध्ये पर्पल आणि ग्रीन कलरचे लग्नाचे साडी चुनरी या ठिकाणी त्यांनी विणलेली आहे. And in the last stanza, okay, that is in the final stanza, the weavers weave a bright white funeral shroud for a dead man. म्हणजे मृत व्यक्तीच्या शरीरावर टाकण्यासाठी कफन शिवण्याचं, पांढरा कपडा शिवण्याचं काम देखील या वीवर्सनी केलेलं आहे. आय थिंक ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड. सगळ्यांना समजली ना ॲक्टिव्हिटी? नाव नेक्स्ट. द वर्ड्स इन द 3 स्टांजाज ऑफ द पोएम मेन्शन डिफरंट टाइम्स ऑफ अ डे. मी तुम्हाला सांगितलं टर्म्स वापरलेले आहेत, ब्रेक ऑफ डे, फॉल ऑफ नाईट यांसारख्या. मग या ज्या टर्म्स आहेत, या टर्म्स ज्या यूज केलेल्या आहेत त्यांच्या साहाय्याने टाईम ऑफ द डे, वर्ड्स ऑर फ्रेजेस यूज केलेल्या आणि त्यावेळेस वीवर्स कोणतं वर्क करत होते असं टेबल आपल्याला या ठिकाणी फिल करायला दिले. बघा, इन द फर्स्ट कॉलम वी कॅन सी द पॉईंट टाईम ऑफ द डे. पहिल्या कॉलममध्ये कुठला पॉईंट दिसतोय आपल्याला? टाईम ऑफ द डे, कुठल्या वेळेला ते विणत होते. दुसऱ्या कॉलममध्ये वर्ड्स ऑर फ्रेजेस ऑफ द डे. दुसऱ्या कॉलममध्ये कोणती फ्रेज, कुठली टर्म, कोणते शब्द त्यासाठी यूज केलेले आहेत. आणि तिसऱ्या कॉलममध्ये वीवर्स वर्क, काय काम केलं त्यांनी, काय कपडे विणले त्यांनी, अशा पद्धतीचा टेबल आहे. जर तुम्ही पोएम नीट लक्ष देऊन ऐकली असेल तर तुम्ही मनाने सुद्धा हे लिहू शकता मुलांनो. फर्स्ट कॉलम, टाईम ऑफ द डे इज अर्ली मॉर्निंग. अर्ली मॉर्निंग याला कुठली वर्ड यूज केलेला आहे, कुठली फ्रेज यूज केली आहे, कुठली टर्म यूज केलेली आहे? ब्रेक ऑफ डे. करेक्ट. आणि त्या टायमिंगला वीवर्सने वर्क काय केलं आहे? वीवर्स वीव रोब्स फॉर द न्यूबॉर्न चाइल्ड. समजलं सगळ्यांना? त्यानंतर दुसरा पॉईंट आहे लेट इन द इव्हिनिंग. संध्याकाळी काय केलं त्यांनी? संध्याकाळच्या वेळेला त्यांनी काय केले? वर्ड्स ऑफ फ्रेजेस, संध्याकाळची वेळ, त्याच्यासाठी कोणता वर्ड्स यूज केला आहे? फॉल ऑफ नाईट, म्हणजे संध्याकाळची वेळ. नाईट जरी शब्द यूज केलेला असला तरी फॉल हा शब्द इथं जास्त महत्त्वाचा आहे. म्हणजेच संध्याकाळकडे जाणार, रात्रीकडे जाणारी वेळ. रात्रीकडे जाणारी वेळ म्हणजे संध्याकाळ असते, लक्षात ठेवा. वीवर्स वीव अ मॅरेज वेल फॉर द क्वीन. मग त्यावेळेस वीवर्स काय विणत होते? मॅरेज वेल म्हणजे लग्नाचे कपडे. कुणासाठी विणत होते? क्वीन्ससाठी विणत होते. आणि तिसरा पॉईंट या ठिकाणी दिसत नाही आहे तो आपल्याला, कारण ती स्लाईड जरा मोठी झालेली आहे, पण मी तुम्हाला त्या ठिकाणी सांगते. तिसरा पॉईंट या ठिकाणी राहिलेला आहे, तो म्हणजे लेट ॲट नाईट. लेट ॲट नाईट म्हणजे काय रे? थांबा मी सांगते तुम्हाला, त्या ठिकाणी दिसत नाही आहे, एकच मिनिट. हां, टाईम ऑफ द डे म्हणजे कोल्ड नाईट. पहिल्या कॉलममध्ये कोल्ड नाईट आणि त्याच्यासाठी वर्ड किंवा फ्रेज कोणती यूज केलेली आहे? तर मूनलाईट चिल यूज केलेली आहे. आणि त्यानंतर वीवर्सचं वर्क कुठलं केलं आहे त्यावेळेस? तर वीवर्स वीव अ डेड मॅन श्राऊड. ओके, फ्युनरल श्राऊड. हा तिसरा पॉईंट तिथं स्लाईड मोठी असल्यामुळे खाली मी टाईप केलं आहे, पण ते तुम्हाला दिसत नाही आहे. तर मी तुम्हाला ओरली सांगते आहे, कोल्ड नाईट, त्याच्यासाठी वर्ड किंवा फ्रेज कुठली यूज केली आहे? मूनलाईट चिल. आणि ते वीवर्स वर्क म्हणजे वीवर्स वीव अ डेड मॅन्स फ्युनरल श्राऊड. समजलं सगळ्यांना? तर आज आपण एवढ्याच ॲक्टिव्हिटीज बघूयात. आपला वेळ झालेली आहे लेक्चरची, त्यामुळे आपण बाकीच्या राहिलेल्या ॲक्टिव्हिटीज उद्याच्या लेक्चरला पाहणार आहोत. सो स्टुडंट्स, थँक्यू व्हेरी मच. स्टे होम, स्टे सेफ. थँक्यू. बाय बाय.